ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏപ്രിൽ മന്തിലെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ന്യൂസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിറ്റി ബാങ്ക് ആൻഡ് വിച്ച് ബാങ്ക് അനൗൺസ്ഡ് എ സോഷ്യൽ ലോൺ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് $295 million. സോ സിറ്റി ബാങ്കും ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ ലോൺ എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. എമൗണ്ട് 295 million ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പം ഏത് ബാങ്കാണ്? Options: UCO Bank, Federal Bank, State Bank of India, and Canara Bank. Answer is State Bank of India. Okay. Next question. Securities Finance received approval from RBI to operate as a non-banking financial company. What is the maximum amount of loan customers can avail? So, Securities Finance എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ RBI കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ എത്രയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: 10 lakhs, 7 lakhs, 6 lakhs, and 5 lakhs. Option 5 lakhs. RBI kept the investment limits unchanged for foreign portfolio investors in government and corporate bonds for financial year 2026. What is the cap for corporate bonds maintained by the RBI? Options: 10%, 12%, 15%, 20%. Answer is 15%. Federal Bank launched its latest credit card product, FedStar Biz, specially for business customers. What is the maximum limit to do customers can avail? So, credit cardle maximum amount എത്ര മാത്രമാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവൈൽ ആവുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫെഡ് സ്റ്റാർ ബിസ്. സോ ഓപ്ഷൻസ്: 40 lakh, 50 lakh, 30 lakh, and 25 lakh. സോ 50 lakh. സോ വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ അതാണ് ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. India FinTech Federation has been launched at Startup Mahakumbh as a proposed self-regulatory organization for the fintech industry. Who has been appointed as the chairman of IFF board? So IFF means India FinTech Federation. So India FinTech Federation boardന്റെ chairman ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? Options: Sai Sudha Chandrasekharan, NS Vishwanathan, Swaminathan S. Iyer, J. Bhattacharya. Answer: NS Vishwanathan. Japan's MUFG Bank is close to agreeing on a deal to acquire a stake in which of the following banks valued at $6.527 billion? Options: AU Small Finance Bank, South Indian Bank, Federal Bank, Yes Bank. Answer is Yes Bank. SEBI constituted a high-level committee consisting of how many members to review conflict of interest among board members and employees of security market regulators? So, ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Options: 6, 7, 9, 5. And the answer is 6. What is the name of updated soundbox launched by Paytm's CEO Vijay Shekhar Sharma at Startup Mahakumbh? So, newly updated ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ബോക്സിനെ പേടിഎം സിഇഒ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ്: മഹാകുംഭ് പേടിഎം സൗണ്ട് ബോക്സ്, മഹാകുംഭ് സൗണ്ട് ബോക്സ്, പേടിഎം അൾട്രാ സൗണ്ട് ബോക്സ് ആൻഡ് UPI അസിസ്റ്റ് സൗണ്ട് ബോക്സ്. Answer is Mahakumbh Soundbox. Next, RBI has announced a fresh round open market operations and OMO purchase totaling dash to support liquidity in the banking system.
ഓക്കെ, ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫ്രഷ് റൗണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അത് എത്രയാണ്, അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Options 50,000 crore, 60,000 crore, 80,000 crore, and 70,000 crore. Sorry, answer 80,000 crore. Next, NABARD and SBI have signed an MOU to boost rural growth in Assam. What minimum amount will be financed by them in financial year 2025-26? So, options rupees 100 crore, rupees 200 crore, rupees 500 crore, rupees 400 crore. സോ നമുക്കറിയാം റൂറൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നബാർഡ് വരും. പക്ഷെ നബാർഡിന്റെ കൂടെ ഏത് ബാങ്ക് ആണ് കൊളാബറേഷൻ ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് SBI ആണ്. പിന്നെ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റൂറൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബാർഡും SBIയും ഈ ഒരു മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് ആസാം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദെൻ വിച്ച് എമൗണ്ട്, മിനിമം എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the answer is 500 crore. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 25-26ലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 500 crore. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Jio Financial Limited introduced a digital loan against securities product for its customers. What will be the maximum tenor of LAS? എന്താണ് LAS? LAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ LASന്റെ ടെനർ എത്രയാണെന്നാണ്, മാക്സിമം ടെനർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Options 1 year, 4 year, 2 year, and 3 year. So the answer is 3 year. So LASന്റെ maximum tenor 3 year ആണ്. Okay. Next, as per government data, what is the value of goods and service tax collections in March 2025? മാർച്ച് മന്തിലെ GST കളക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് 2.06 crore, 1.96 crore, 1.85 crore, and 1.71 crore. സോ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 4 to 6 മന്തിലെ GST കളക്ഷൻ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു നല്ലതായിരിക്കും, കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ മാർച്ച് മന്തിലെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 1.96 crore. ഓക്കെ, next. Poonam Gupta has been appointed as the dashed female deputy governor of RBI, succeeding Michael Patra. So, എത്രാമത്തെ female deputy governor of RBI ആണ് പൂനം ഗുപ്ത? Options 1, 4, 3, 5. And the answer is 4. സോ പൂനം ഗുപ്ത RBIയുടെ നാലാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ആണ്. ഓക്കെ, ആ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കണം, നാലാമത്തെ ഫീമെയിൽ ആണ്. ഓക്കെ, State Bank of India signed an MOU with which of the following states regarding the salary package of the state government employees? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ബാങ്ക്? സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്? ഓപ്ഷൻസ് ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡീഷ, ബീഹാർ. ആൻസർ ഈസ് ജാർഖണ്ഡ്. RBI has permitted banks to allow minors above the age of dash to open and operate savings and term deposit accounts independently. So, savings and term deposit accounts independently handle ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് RBI ഇപ്പോ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മൈനേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, മൈനേഴ്സ് തന്നെ എത്ര ഏജിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് RBI അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഏജ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓപ്ഷൻസ് 12 years, 10 years, 9 years, and 11 years. So the answer is 10 years.
അപ്പൊ 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ മൈനേഴ്സിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് പുതിയ RBIയുടെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ്. Next, which of the following banks hosted a mega SHG credit outreach program in Bhubaneswar, Odisha, extending critical financial support to self-help group across the state? So, ഒഡീഷ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ഒരു മെഗാ SHG ക്രെഡിറ്റ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? സോ മെഗാ SHG ക്രെഡിറ്റ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബാങ്ക് ഏതാണ്? ഈ ബാങ്ക് ഒഡീഷയിലെ SHG ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ വിച്ച് ബാങ്ക്? ഓപ്ഷൻസ് HDFC Bank, Indian Bank, Federal Bank and Canara Bank. So the answer is Indian Bank. Okay, ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഏത് ബാങ്കാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Next question. SEBI increased the limit that mutual funds can invest in real estate investment trust to how much percentage for a fund's net asset value in REITs and InvITs? So, എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് 4%, 6%, 10% and 8%. Answer is 10%. RBI has imposed penalty of rupees 1.61 crore on which bank for violating provisions of the Banking Regulation Act and non-compliance related to interest rates on advances, the Kisan Credit Cards, KCC scheme and MSME lending guidelines? Options: Indian Bank, Punjab National Bank, Axis Bank, ICICI Bank. സോ ഈ ബാങ്ക് RBI ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പെനാൽറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കേസിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, അതായത് എത്ര ക്രോർ ആണ് പെനാൽറ്റി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഏത് ബാങ്കിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വിച്ച് ആക്ട്, ആ ആക്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഏതാണ്, ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ സോ വിച്ച് ബാങ്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ICICI ബാങ്ക്. So the answer is Indian Bank. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഒഡീഷയിലെ SHG ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട്, ദെൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 1.61 crore പെനാൽറ്റി, RBI പെനാൽറ്റി. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കാം. Next question. What percentage of tax collected at a source has the CBDT noticed on luxury goods purchased over rupees 12 lakh? So, എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: 0.5%, 1%, 2%, 1.5%. Option answer 1%. Recently, on April 12, 2025, the Punjab National Bank celebrated its 131 Foundation Day. How many products were launched by Punjab National Bank on its 131 Foundation Day? അപ്പോ 131st ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് April 12, 2025 സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു ദിവസം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ്, അതിന് മുന്നേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം: 25, 28, 31 and 34. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 34. സോ 131ാമത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ 31 പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല, 34 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ
has been appointed as the brand ambassador of L&T Finance Limited? So L&T Finance Limitedന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ക്രിക്കറ്റർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: വിരാട് കോഹ്ലി, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ജാസ്പ്രീത് ബുംറ ആൻഡ് രോഹിത് ശർമ്മ. ആരാണ് L&T ഫിനാൻസ് സർവീസിന്റെ L&T ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ്? ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ജാസ്പ്രീത് ബുംറ. ഓക്കെ, ബുംറയാണ് L&T ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ. Which bank has approved a plan to raise funds of up to rupees 7,500 crore by issuing preferential shares to affiliate firms of Warburg Pincus and the Abu Dhabi Investment Authority? Options: Axis Bank, HDFC Bank, IDFC First Bank, ICICI Bank. ICICI Bank. So the answer is IDFC First Bank. Next, RBI has increased the overall limit available to standalone primary dealers under the standing liquidity facility from 10,000 crore to how many rupees at the current repo rate? So 10,000 crore നെ എത്രയായിട്ടാണ് increase ചെയ്തത്? Okay. Options: 15,000 crore, 10,000 crore, 20,000 crore, 25,000 crore. And the answer is 15,000 crore. Which company has unveiled AI-powered tools and omni-channel features to accelerate India's e-commerce growth? അവ ഇന്ത്യയുടെ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് AI പവേർഡ് ടൂളും ഒമ്നി ചാനൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനി ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, മെറ്റ, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് മെറ്റ. ആൻസർ ഈസ് മെറ്റ. AI പവേർഡ് ടൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which company plans to classify crypto assets as financial products under its Financial Instruments and Exchange Act? സോറി, വിച്ച് കമ്പനി അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രി ആണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇവിടെ കൺട്രി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജപ്പാൻ. അപ്പൊ ജപ്പാൻ ആണ് കൺട്രി വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്: വിച്ച് കൺട്രി പ്ലാൻസ് ടു ക്ലാസിഫൈ ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റ്സ് ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ട്? സോ ഏത് കൺട്രിയാണ്? ജപ്പാൻ. Which bank has got a demand notice of rupees 2,209 crore from Income Tax Department? അപ്പൊ ഏത് ബാങ്ക് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഏത് ബാങ്കിനാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് വന്നത്? ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് വന്നത് ഏത് ബാങ്കിനാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: യെസ് ബാങ്ക്, IDBI ബാങ്ക്, ICICI ബാങ്ക്, HDFC ബാങ്ക്. എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ആണ്. അപ്പോ എന്താണ് ആൻസർ? യെസ് ബാങ്ക്. സോ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ്, നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തത് യെസ് ബാങ്കിനാണ്. ദ എമൗണ്ട് 2209 crore ആണ്. ഓക്കെ. Which state topped the physical health index launched by Niti Aayog? ഇവിടെ നിതി ആയോഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിതി ആയോഗിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടോപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ്: UP, MP, Odisha, Kerala. That is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and Kerala. And the answer is
ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുന്നേ ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഓക്കെ, കാരണം നിതി ആയോഗിന് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. നിതി ആയോഗ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഒഡീഷ. Which of the following, which of the following upheld the decision in favor of Z Entertainment regarding IDBI Bank's insolvency petition? NCLT, NCLAT, Supreme Court, RBI. So the answer is NCLAT. എന്താ NCLAT വെച്ചാ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. ഓക്കെ. Next question. The proposal for increasing auto settlement of advanced claim limit of Provident Fund has been approved by the Employees Provident Fund Organization EPFO. The proposal increases the limit from rupees 1 lakh to how many lakh? The proposal for increasing auto settlement of advanced claim limit of Provident Fund has been approved by EPFO. The proposal increases the limit from rupees 1 lakh to options 4 lakh, 5 lakh, 3 lakh, and 6 lakh. Answer is 5 lakh. 1 lakh to 5 lakh limit increase ചെയ്തേക്കുന്നത്. Okay. Next question. What is the projected growth rate for India's bank credit financial year 2026? FY 2026 projected growth rate for Indian banks credit. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? ഇതൊരു റേഞ്ച് ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് 10 to 11%, 12 to 13%, 14 to 15%, 8 to 9%. Answer 12 to 13%. So, next question. United India Insurance Limited entered into a strategic partnership with which financial institution to expand insurance coverage for MSME in India? MSMEs in India's ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് UIIC ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ UIICയും ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത്? ഏത് സെക്ടറിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? MSMEയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ UIIC ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് ആരുടെ കൂടെയാണ് MOU സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെ ആരുടെ കൂടെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് നബാർഡ്, സിഡ്ബി, IRDAI ആൻഡ് സെബി. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട്. സിഡ്ബി. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് IRDAI എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം MSME സെക്ടറിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള അതായത് MSME സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് UIIC പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ സിഡ്ബി ആണ്, IRDAI അല്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Digital Threat Report 2025 recently seen in the news primarily focuses on cybersecurity risks in which sector? So, ഏത് സെക്ടറിലാണ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ, ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്, എനർജി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. When will the fourth phase of amalgamation of regional rural bank come into effect? അപ്പൊ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ഫോർത്ത് അമാൽഗമേഷൻ ഫേസ് വരുന്നത്, അത് കം ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഏത് ഡേറ്റ് ആണ്? 1st July 2025, 1st June 2025, 1st May 2025 and 1st August 2025. ഫോർത്ത് ഫേസിന്റെ
ഫോർത്ത് ഫേസ് എഫക്റ്റ് ആവുന്ന ഏതാ ഡേറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ? ആൻസർ 1st May 2025. ADB sanctions $85.4 million for industrial infra in development of which state? So 85.4 million ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ADB ഈ ഒരു ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക 85.4 million ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് അസം, സിക്കിം, മേഘാലയ, ത്രിപുര. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ADB വേൾഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഒരു 6 to 8 month ഉള്ള അത്തരം ലോണുകൾ ഡിഫറെന്റ് ചാർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക. വേൾഡ് ബാങ്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിനാണ്, ADB ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ IMF ഏതൊക്കെയാണ്, ഇത് നോക്കിയിട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആസാം, സിക്കിം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുരയാണ്. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രിപുര. ഓക്കെ, ത്രിപുരയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ADB 85.4 million ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, which fintech company launched the Turbo UPI plugin to enable seamless in-app payments using the PIM Vega platform? Options: Paytm, PhonePe, Google Pay, Razorpay. Answer is Razorpay. Mastercard partnered with which of the following banks to roll out its first passion cards in India? So, മാസ്റ്റർകാർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാഷൻ കാർഡ്സ് ഇന്ത്യയില് ഇൻ ഇന്ത്യ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്റ്റർകാർഡ് ഏത് ബാങ്കുമായിട്ടാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തത്? ഓപ്ഷൻസ്: ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ഓവർസിയേഴ്സ് ബാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേർഡ് ബാങ്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് പാഷൻ കാർഡ്സ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഏത് ബാങ്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഈസ് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക്. സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിലൂടെയാണ് മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ പാഷൻ കാർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. IREDA became the first company in the NBFCs, non-banking financial company, and the banking sector, and the first PSU to publish audited financial results in how many days? Number of days: 12 days, 10 days, 15 days, and 20 days. The answer is 15 days. The NPCI Bharat Bill Pay (NBBL) is developing 2.0, a new payment system aimed at enhancing the net banking experience for customers. How many banks are collaborating in the pilot testing of net banking 2.0? എത്ര ബാങ്ക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പൈലറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ NPCI ഭാരത് ബിൽ പേ ഉണ്ടല്ലോ, NBBL, അതിൽ NBBLന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ ഫോം അല്ല, അതില് സെക്കൻഡ് ബി ഏതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര അബ്രിവേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ബാങ്ക് ആണ്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആണ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് 2, 4, 6, 3. The answer is 4. Who has been appointed as the new chairman of Indian Banks Association? So, IBA ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ, അതിന്റെ ന്യൂ ചെയർമാൻ ആരാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ SBI ക്ലർക്ക് മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഏപ്രിൽ മന്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻസ്: ദിനേശ് കുമാർ ഖാര, ചന്ദ്ര കൊച്ചാർ, ചല്ല ശ്രീനിവാസലു ഷെട്ടി, സഞ്ജീവ് ചന്ദ്ര.
And the answer is നമുക്കറിയാം ആരാണ് ചള്ള ശ്രീനിവാസലു ഷെട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ന്യൂസ് ഓഫ് ഏപ്രിൽ മന്ത് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി, വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ശേഷം ഈ വീഡിയോ ഒരു 2 or 3 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു MCQs റിവിഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.